वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। दसो ਸਿੰਘੋ आवाज़ आउंदी है? देशां विदेशां 'च वसदे जिन्ने भी साडे वीर ने, नवी पुत लिख के दस आवाज़ आउंदी है? छोटे वीर लिख के दसो आवाज़ आउंदी है? बस फिर आपां गल शुरू करते हैं। सतनाम सिंह भुल्लर, हाँ जी ओके है, ठीक है। आ जाओ मेरा वीर फिर। असी कुछ ट्रालियां कुछ संगत लैके ते असी दिल्ली नूं रवाना होए सीगे शंभू बैरीअर तो। शंभू मोर्चा याद रखियो, याद चंगी तरह भुल ना जाओ, शक्ल भी वेख लो चंगी तरह। शंभू मोर्चा जेड़ा साडे पुत्त ने लाया सी, दीप ने, उसे मोर्चे तो संगत लैके असी दिल्ली नूं रवाना होए। जदों करनाल टप्पे आ तां पंजाब दे विचों फोन आया कि आ गल हो गई आ। मैं हुण इत्थे चंगी तरह दस देना चाहुंदा, मैं 2 दिन पहलां ये लिख के पाया सी बई सोच समझ के बोलियो। हुण ये समा नहीं कि आपां आपे च लड़ीए, क्योंकि साडा दुश्मन सेंटर सीगा। सेंटर नाल असीं लड़न गए सां, 3 बिल वापस कराउण वास्ते गए सां। एक 1 डे तो लैके अज तक एक भी गल सेंटर दे नाल मिली भुगतदी, सेंटर दियां एजेंसियां दे हक च कोई एक स्टेटमेंट साडी जां साडे उस बब्बर शेर दी एक भी दिखा दो। सब तो माड़ी गल जे तुसीं कहो कि सानू किसी गल दा पता ही नहीं हैगा, असी इस करके चुप हाँ कि आपां उत्थे लड़ाई जितन वास्ते गए हाँ, हारन वास्ते नहीं। गौरमेंट दे ट्रैप दे विच, गौरमेंट दे जाल दे विच संगतां फसियां। पर जे किसी नूं याद होवे, इस कंट्री दी सरकार, इस कंट्री दियां एजेंसियां, पुलिस फोर्स, जिन्ने भी तंत्र हैगे ने, किसी सिंगल परसन ने भी इस गल का विरोध नहीं सी कीता, क्योंकि वो खालसाई झंडा सी जिहड़ा झुलाया गया। जिहड़ा सिख रैजीमेंट अपनी गड्डी मगर उत्ते ला के चीन नूं लड़न जांदे ने। 26 जनवरी की परेड दे विच पंजाब की झाकी दे उत्ते सब तो अगे फ्रंट ते यही निशान लगा हुंदा है। इस निशान दे थल्ले दुनिया दियां जिन्नियां आफतां आईयां, सिखां ने उहदे च वध चढ़ के हिस्सा लिया। इसे निशान दे थल्ले इन्हां लोकां नूं जिहड़े 800 साल तो गुलाम सन आज़ादी लैके दित्ती। 100 चों 93 सिर इसे निशान साहब दे थल्ले दिते गए। जदों मोर्चे लगे, झंडा लैके तुरन दी गल होई, अगे किहड़ा लगे, अगे गोलियां वजनियां हन, साडा रंग उपर कीता गया, अज उहनूं भगवां कर दिता गया है। सो ये तां सीगी झंडे दी गल। जद झंडे बारे पता लगा तो सब तो पहला लाइव हो के मैं गल कही सी कि साडे पुत्त ने अज लाज रख ली है साडी। लोकी ताने मेने मारन या ना मारन, वो लोकां दी मर्जी आ। पर जदों भी सिख हिस्टरी आने वाली नस्लां पढ़नगियां तो उत्थे एक खास अध्याय लिखा जाएगा कि जदों 200 के करीब, 150 के करीब किसान इस अंदोलन दे विच अपनियां जानां गवा के बैठे, बोली सरकार ने नहीं सुनिया, तां उत्थों नौजवानों का एक हड़ वैन जिहड़ा लाल किले वाल नूं वधिया, ते उत्थों नौजवानों ने जिहदे विच मेरा पुत्त दीप सिद्धू, साडा पुत्त दीप सिद्धू, साडा बब्बर शेर, उस
ਉਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਲ ਦਾ ਗਵਾਹ ਬਣਿਆ, ਉਹਦਾ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਿਆ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਹੂਗੀ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਸ ਘੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਉੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਸਰਕਾਰੇ ਆਹ ਲੈ ਤੇਰੀ ਹਿੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੀਡਰ, ਗਾਇਕ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਡੈਕ, ਅਖਬਾਰਾਂ, ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਕੂਕ ਕੇ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਪੇਚਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਤੇਰੀ ਹਿੱਕ ਤੇ ਚੜ ਗਏ। ਤੇ ਚੜਨਾ ਕਿੰਨੇ ਸੀ? ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ 4 ਮਹੀਨੇ। ਚੜ ਗਏ ਅਗਲੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਿੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਿੰਬਲ ਉੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਕਿ ਤੇਰੇ ਬੋਲੇ ਕੰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੀਆਂ ਅੰਨੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਇਕਲੌਤੇ ਪੁੱਤਰ ਮਾਵਾਂ ਦੇ 15-15 ਸਾਲ ਦੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਜਾਣ ਵਾਰ ਗਏ, ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ ਗਏ। ਤੇ ਕੱਲੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਹੀ ਲੀਡਰ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਸਕੀ। ਰੁਪਈਆਂ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ। ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਫਿਕਰ ਹੋਊਗਾ? ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਰਾ ਤੁਰ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਤੁਰ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਿਓ ਤੁਰ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਝੰਡਾ ਚੜਾਇਆ ਤੇ ਇਸ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਣਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉੱਤੇ ਖੜ ਕੇ ਰਜਿੰਦਰ ਕਾਮਰੇਡ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਾਰੇ ਲਵਾਏ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਗਦਾਰ, ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਗਦਾਰ, ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਮੁਰਦਾਬਾਦ। ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚਵਲ ਖਲੋਤੀ ਸੀ, ਕਾਲੇ ਭੇਡੂ ਮੁਰਦਾਬਾਦ। ਉਸ ਗੱਲ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚਵਲ ਨੇ ਚਵਲ ਮਾਰੀ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਹਾਥੀ ਵਾਲੀ ਚਾਲ ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਬੜਾ ਭੌਂਕੇ ਨੇ ਕੁੱਤੇ, ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੇ ਟੌਂ 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 ਕੀਤੀ ਆ ਫੁੱਲ, ਜਿੰਨੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੀਪ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਕਿ ਦੀਪ ਤੂੰ ਇੱਕ ਹਾਥੀ ਆ ਮਸਤ, ਤੇ ਤੇਰੀ ਪੂਛਲ ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਆ ਕਿ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਤੇਰੀ ਪੂਛਲ ਤੱਕ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਚਾਲ ਚੱਲੀ ਚੱਲ। ਸੋ ਮਸਤ ਹਾਥੀਆਂ ਦੀ ਚਾਲ ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਜਦੋਂ ਬੋਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਹੈ ਦਿੱਲੀਏ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਝੰਡਾ ਚਲਾਇਆ। ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ, ਝੰਡਾ, ਪੰਥ ਦਾ ਝੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ ਉੱਥੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਢਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਰਹੇਗਾ ਸਦਾ ਹੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦੀਪ ਦੇ ਮਾਤਾ ਤੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਦਿਲੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਨੇ 1984 ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਢਾਹ ਕੇ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਲੈਗ ਉੱਤੇ ਲਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾ ਬੰਦਾ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਿੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਕੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਹੋਰ ਯੋਧੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਬੰਦਾ 2-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ, ਜ਼ੀਰੋ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀਪ ਦੀ, ਜ਼ੀਰੋ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਤੇ ਯਾਰੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡਾ 40 ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਜੇ ਦੀਪ 2 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਿਆ? ਜੇ ਦੀਪ 'ਚ ਇੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਦੀਪ ਨੂੰ ਲੀਡਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ? ਜੇ ਦੀਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਉਹ 'ਚ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਮਝ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਸਟੇਜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜਨ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਧੂਤੇ ਆ ਤੇ ਧੂਤਿਆਂ ਨੇ ਧੂਤੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ
ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਵੀ ਭੇਡਾਂ ਨੇ ਕੁਝ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਤੇ ਲਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੱਥਰ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੋਏਗਾ। ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਮਰਦ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਮਰਦ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਖੁਸਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਨੇ ਮੇਣੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਖੁਸਰਾ ਹੀਜੜਾ ਬਠਿੰਡੇ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਸਲੂਟ ਆ ਦੀਪ ਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੇ ਦੀਪ ਵਰਗਾ ਯੋਧਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਗਦਾਰ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੈਣੀ ਦੇ ਨਾਲ दारू ਪੀਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਕਹੋਗੇ? ਜਾਂ ਜਿਹਨੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਚੜਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਪੰਥਕ ਕਹੋਗੇ? ਫੈਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਥਕ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਗਦਾਰ ਕੌਣ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਕੌਣ ਆ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸਾਡਾ ਸ਼ਹੀਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦੀਪ ਕੇਸ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇਸ ਦੁਬਾਰੇ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਨਾ ਚਿਰ ਮੇਰੇ ਤੇ, ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਤੇ, ਲੱਖੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ। ਦੁਨੀਆ ਇੱਧਰ ਦੀ ਇੱਧਰ ਹੋ ਜੇ, ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਮਰ ਤਾਂ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਝੁਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹ ਪੰਥ ਐਵੇਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਇੱਕ ਆਗੂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ, ਕੋਈ ਵਿਪਤਾ ਆ ਗਈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਥੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਰਸ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਖੜਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦੀਪ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਲੁੱਕ ਆਊਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੇਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਆਰਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਯਾਰੋ, ਰੱਖ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲਾਜ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਦੇ ਕਰਨ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਮਤਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਮਰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ। ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਮਰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਹਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਹੀਜੜੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਨੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਗਦਾਰੀ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਤੇ ਸਮੂਹ ਉਹਨਾਂ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਹੱਕਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਓਪਨ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੋ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਹੈਗਾ ਆ ਉੱਥੇ ਖੜਦਾ ਆ ਹੱਕਾਂ ਲਈ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਏ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਖੜ ਗਿਆ, ਉਹ ਯਾਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਟਕੈਤ ਹੋਣੀ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਸਰਦਾਰ ਭਰਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਖੂਨ, ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੋੜ ਲਿਆ। ਯਾਰੋ, ਪਿੱਠ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੁਸੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਠ ਕਰਤੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਝੰਡੇ ਨੂੰ। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਆ? ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਦਾ ਕਿਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ,
ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਡਾਲਮੀਆਂ ਵਰਗਿਆਂ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਨੇ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਆਪੇ ਹੀ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ। ਦੀਪ ਗਦਾਰ, ਲੱਖਾ ਗਦਾਰ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਸਨ, ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਆ ਕਿ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ 'ਚ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਗਲਤ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਆ ਸਾਨੂੰ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉੱਥੋਂ ਜਿੱਤ ਜਾਓ। ਪੰਜਾਬ ਆਓਗੇ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਗਲ 'ਚ ਪੱਲਾ ਪਾ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਾਂਗੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੂਸ਼ਣ ਲਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਲੱਗੋ, ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਲੜੋ, ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਮਾਝੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਨਾਹ ਕਰ ਲਿਆ ਯਾਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਦੀ ਪੱਗ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਰੁਲੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੁੱਤੀ ਧਰੀ ਆ ਹਿੰਦ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਦੱਲਿਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋ ਯਾਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਸੋ ਮੇਰੀਆਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ, ਪੁੱਤਰਾ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਾ ਹੋ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲੜਨ ਲਈ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਵਾਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਦੀਪ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੂੰ ਸੂਰਮਾ ਆ ਤੇ ਦੂਜਾ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤ ਆ। ਦੋਨੇ ਹੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬੜੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੇ। ਦੋਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਹੀ ਸਮੇਤ ਪਰਿਵਾਰ ਹਾਜ਼ਰ ਆ। ਮਰ ਤਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਮਰੇ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਤੋਂ ਲੈ ਜੇ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ। ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਆ, ਤੇ ਤੇਰੀ ਇਸ ਦਸ਼ਾ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਤੇ ਪੁੱਤਰਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਖੜਾ। ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਖੜੀ ਆ, ਤੂੰ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹਰ ਮਾਈ ਭਾਈ, ਨੌਜਵਾਨ, ਬੀਬੀਆਂ, ਬੱਚੇ, ਬੁੱਢੇ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ, ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ, ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੀਪ ਤੇ ਮਾਣ ਰਹੂਗਾ। ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਚੰਦ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੈਨੂੰ ਭੰਡ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਵੀ ਤੇ ਬਗਾਨੇ ਵੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਿਆਂ ਨੇ ਛਾਲ ਮਾਰੀ। ਦੀਪ ਨੇ ਆ ਕਰਤਾ, ਦੀਪ ਨੇ ਉਹ ਕਰਤਾ। ਹੋ ਗਿਆ ਯਾਰੋ ਜੋ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਦੀਪ ਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੋ, ਜਦੋਂ ਦੀਪ ਨੂੰ ਗਦਾਰ ਕਹਿਣਾ, ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਓ ਨਾਲ। ਇਸ ਗਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਭਾਈਵਾਲ ਹਾਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਗਦਾਰ ਹਾਂ। ਪੰਥ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਚੜਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਗਦਾਰ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ लाल किला और हरियाणे के छोरे भी हम 24 तारीख को जाएंगे, ये हमारे फुफ्फे नहीं लगते, हम नहीं सुप्रीम कोर्ट की मानते, जो कर देंगे वह कर देंगे। सब तो पहला दीप के खिलाफ स्टेटमेंटा उन्होंने लोगों ने दित्तियां। सो मैं हरियाणे के इनकलाबी लोगों नूं, जो हमारे जाट भाई हैं, जो हरियाणे के भाई हैं, हमारे जो यूपी के भाई हैं, जो राजस्थान के हैं, सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है भाइयों, कोई ऐसी बात नहीं हुई। हमने किसी नेशनल फ्लैग का कोई भी अपमान नहीं किया। इसी देश के वासी हैं सभी। सो हमने वो झंडा जलाया है जिसके नीचे केदारनाथ के मंदिर के पास इस झंडे के नीचे लंगर लगाए गए। गुजरात में जब भूकंप आया तब भी इसी झंडे के नीचे लंगर छकाया गया। जब भी विपता आई तो सिखों ने इसी झंडे के नीचे लंगर लगा दिए। तो अब भी वही झंडा है
ये कोई वखरा वखवादी झंडा नहीं है, ये हमारे गुरुओं की बख्शिश है, ये शांति का प्रतीक है। ये जब झूलता है तो कहता है कि कोई भी आए उसे मंजा बिस्तरा, उसे लंगर दिया जाएगा, और वह खालसा एड वर्गी महान संस्था का जो निशान है वो भी इसी झंडे का है। सो भाइयों, हम आपसे निवेदन करते हैं, हमारी बात को समझिए। हम सब एक हैं, और टिकैत जी से हमारी बेनती है कि आपने जो किया है हमारे लिए, हकों के लिए, सभी किसानों के लिए, उसका हम देना नहीं दे सकते। सो भाइयों, इनके बहकावे में मत आइयो। हम सब एक हैं, एक रहेंगे, और ये कानून वापस करवाएंगे और जीत के आएंगे। ये जो बीजेपी वाले हैं, ये दंगे कराने की सियासत कर रहे हैं, तो हम कभी भी आपस में नहीं लड़ेंगे, सरकार से लड़ेंगे, और ये तीनों काले कानून वापस करवाएंगे, और सभी एकजुट होके सेंटर सरकार से लड़ेंगे। और मेरी सिख पंजाबी हर उस मर्द दलेर दे चरनां विच बेनती है जिहड़ा हक्कां लई लड़न गया है। और पंजाब आके सारे फैसले करांगे, पंजाब आके गिले शिकवे करांगे। उत्थे अपने भरावां दे उत्ते साਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ना घड़ो, दीप ते लखे नूं गल ना लाओ ते अगे वधो। सो मेरे ते कौमी योधे ते मेरे पुत्र दीप, जिथे भी मेरी आवाज़ सुनदा है, पुत्रा तू कल्ला नहीं, तेरे ते माण महसूस करने वाले लखां लोग ने। इतिहास तेरे ते माण करेगा। जिन्ना चिर इस कौम दा ते हक्कां लई लड़ेगा, उन्ना चिर साडे हत्थ तेरे पैरां दे थल्ले रहणगे। सो बिल्कुल भी निराश नहीं होना। इत्थे भगत सिंह सराभे, राजगुरु सुखदेव, बीके दत्त, चंद्रशेखर आजाद वर्गिਆਂ ਨੂੰ नहीं बख्शिया गया। उन्हां दे खिलाफ इन्हां टौटां ने गवाहियां दित्तियां, ते तेरा पड़दादा तां शहीद भगत सिंह दे नाल पढ़दा रहा यारो। घुग्गी की जाने सतगुर कीਆਂ बातां, ਇਹ ਘੁੱਗੀਆਂ ने, ਇਹ गुरु नानक दे दर दी वडियाई नहीं समझणगीਆਂ। सो अज दी घड़ी दे विच लखे ते दीप दा साथ दिता जावे, ते उन्हां नौजवानां नूं जिहड़े तिहाड़ जेल बंद ने, उन्हां तो एक कानून जिहड़े केस पए ने वो रद्द करवाए जाण, एकमठ होके रद्द करवाए जाण, ते ये काले कानून वापस करवा के दिल्लियों वापस मुड़ांगे, चाहे जिन्ना चिर मर्जी लग जे, चाहे जो मर्जी हो जे। फिर हाथ जोड़ के बेनती आ, जाने अनजाने च जिन्हां ने भी अज तो पहलां कुछ भी किया आ, वो सब कुछ असीं भुल्लण लई तैयार हाँ। इक्को ही शर्त आ कि आपां जिस काम लई गए हाँ उही काम करिए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। परला दब्बो परला परला सिरे ला फैन फिनिश फैन कहाँ होएगा मेरा